carbonyl compounds means a carbon attached double bond of one oxygen. There is a carbonyl compounds. Okay, that carbon named as a carbonyl carbon that attached a oxygen named as carbonyl oxygen. Aldehyde means formula is CHO. Ketones molecular formula is C double bond O attached to alkyl groups. Okay. So aldehydes and ketones are one of the first example of compounds that is a carbon double bond oxygen. This group is called a carbonyl group. It's a very different chemical properties, ketone and aldehydes. Ketone means a C double bond O attached to alkyl groups. Aldehyde means C double bond O attached to one hydrogen, that is a aldehyde. So C double bond O carbon, that carbon is a carbonyl carbon, oxygen is a carbonyl oxygen, that's a carbocation plus is oxygen is a elective negative atom, say delta minus. That the double bond is a one bond is a sigma, second one bond is a pi bond. One bond is sigma bond, second bond is pi bond. Oxygen is more electronegative than carbon. The bond is polar. There is a del having minus. The oxygen indicates delta minus. The oxygen is negative charge. The bond angles are 120 degree around the carbon atom. The example of the structure, the geometric around the carbonyl group is triangle planar structure. Carbonyl group structure is trigonal planar structure. Carbon attached to one oxygen, so top position. Another one right side attached alkyl groups. Left side attached one alkyl groups. That is a keto group. That is a structure of carbonyl group. So another one example, trigonal planar geometry structure. Trigonal means C double bond O attached to alkyl groups, carbon, that is a trigonal geometric structure of carbonyl group. The next, aldehydes have one hydrogen atom or a substituent group. Substituent group means alkyl group, CH3, the methyl, ethyl, propyl, anyone that is a alkyl groups. Another one, cycloalkyl. Cycloalkyl means the cyclo group, that is a cyclohexane, cyclobutane, cyclopentane, that is a cyclo group attached, or aromatic compounds, that is aromatic compounds means benzene, or any one aromatic compounds are attached to carbon, that is indicates the hydrogen atom. So that is a RCHO means the general molecular formula of aldehyde. Examples of aldehydes. HCHO means, what is HCHO? What is the name of the compound? Aldehydes. No. Formaldehyde. HCHO means formaldehyde. Okay. Another one, keto group. HCHO. Another one is cyclo-keto group. That is a cyclo-keto group. The HCHO means attached indicates alkyl groups or cycloalkyl group or aromatic groups.
Then aldehydes indicates examples hydrogen atom of the examples the indicates the alkyl groups CHO only for first one example. CHO is aldehyde. CHO first one example. Below 3 structures are identified. First one structure is HCHO. That left side of one hydrogen is indicates alkyl group or cycloalkyl group or aromatic groups. Okay, all are understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next one, Yes, sir. ketones. So same concept. Ketones have two carbon substituents. Two carbon substituents. Two carbon substituents means two alkyl groups or dash or C double bond O or dash. Is a general molecule for ketones. Or means one alkyl groups or dash means another one alkyl groups. So below the examples, C double bond O attached two sides of alkyl groups. One is a CH3, another CH2, CH3. It's a methyl, one is a methyl group, another one ethyl group. Second one example is cycloalkyl. C double bond O attached to the left side of CH3. That is a alkyl group, normal alkyl group, methyl. Right side is cyclobenzyl. Cyclobenzyl. Cyclo, there is a common name is cycloalkyl group. Common name is cyclobenzyl. So what is the name of the compound? Anyone? What is the name of the compound? CH3, C double bond O, cycloalkyl group. What is the name of the compound? Benzaldehyde. No. It is a keto group. Benzophenone. Okay, benzophenone. Say okay. Third one example. C double bond O, left side attached to 3 CH3, CH, then another one CH3. That is a propyl. Group. Common name is alkyl group. Naming is IUPAC name is propyl. CH3, CH, CH3. Attach C double bond O. Right side is a benzyl compound. Benzene. So only for without bond attached. C6H6 only. So attached C double bond O. That is a aromatic compound. Attached C double bond O. Okay, so 3 examples. One is alkyl group attached C double bond O. Second example is a cycloalkyl groups attached C double bond O. Third example is aromatic compounds. That is aromatic compounds arranged C double bond O. So indicates the C double bond O groups. C double bond O groups only for indicates bold. So in a blue color. Highlight in blue color C double bond O. Attached two sides of first one example alkyl group. Second one example is one side left side alkyl group. Right side C double bond O attached cycloalkyl group. Third one example is left side propyl. That is alkyl group. Right side is attached aryl group. That is aromatic compound. Okay. Listen, carbonyl group attached third. Aldehydes, ketones are only for carbonyl compounds, nothing. But another one, C double bond O, attached carbonyl group attached OH, that named as carboxylic acid. This chapter is discussed, inshallah, fourth semester or fifth semester, carboxylic acid compounds. Then one esters.
carbonyl compounds C double bond O attached O or right side, left side R, that is a ester. The examples of amide, carbonyl group C double bond O attached left side R, right side N double R or R dash, N R dash, another one is R double dash, so indicates the third alkyl groups. R dash means alkyl group, so the second one alkyl groups. Okay, that named as amide, amide group. Next one, functional groups. Functional group means C double bond O attached another any one functional groups are attached, so named as a cycloketone, benzene, so cyclobenzene attached oxygen C double bond O, so named as cycloketone, that is cyclic ketone. Second one cyclic diketone, two oxygens are attached, that is a structure is without two oxygen, named as, what is the naming? Cyclopentane. Okay, understand? Yes, sir. புரியுதா தம்பி? Sir. பாரு, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல அந்த ஆக்சிஜன் அட்டாச் ஆகாம இருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்ற? சைக்ளோபென்சீன். சரியா? சைக்ளிக் காம்பவுண்ட் சொல்லுவாங்க, சைக்ளோபென்சீன். அந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம் அட்டாச் ஆகாம இருந்தா, சோ அந்த கீட்டோ குரூப் அட்டாச் ஆகுனதா தட் இஸ் நேம்ட் as சைக்ளிக் கீட்டோன். செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல அது என்ன 5 மெம்பர்டு 5 கார்பன் இருக்குது, 5 கார்பன்ஸ், அதோட 2 ஆக்சிஜன் அட்டாச் ஆயிருது, தட் இஸ் சைக்ளிக் டைகீட்டோன். அந்த 5 கார்பன்ஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் இருந்துச்சுன்னா சைக்ளோபென்டேன். சைக்ளோபென்டேன் எப்படி நார்மலா அலிஃபாட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ்ல லீனியர் செயினா சைட் சைடா இருக்கும்போது அதுக்கு 5 கார்பன்ஸ் பிரசன்ட் ஆகுது, தட் இஸ் பென்டேன் அப்படின்னு சொல்றோமோ, தட் சைக்ளிக் பொசிஷன்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அதே பென்டேன் வந்து சைக்ளிக் பொசிஷன்ல ரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்துச்சு சொன்னா that named as cyclic, that is a cyclo compounds. So cyclo compound attached to keto groups, to oxygens, that named as a cyclic diketone. Third compound on aldehyde, aldehyde means CHO attached, cyclopentane 5 membered cyclopentane attached aldehyde, so named as an aldehyde incorporating a cyclic compound. ஒரு சைக்ளோபென்டோனோட ஒரு CHO ஆல்டிகைட் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்குது, அதை இண்டிகேட் பண்றோம். சோ நெக்ஸ்ட் ஒன், nomenclature of aldehydes. Nomenclature of aldehydes. Select as the parent chain the longest continuous chain that includes the carbonyl group. ஒரு pentane or butane or any one aliphatic compounds, that is a linear chain compounds attached ketone or attached aldehydes attached, that named as, what is the name of the compound? So we discuss. Name the parent chain by changing the corresponding alkane. Propane அப்படின்னு இருக்குது, இல்ல pentane அப்படின்னு இருக்குதுன்னு ஒரு alkane compound, name ending the ANE, E வருது இல்ல, to an ending with all AL அப்படின்றது. Number the parent chain assuming the carbon group is C1. எங்க இருந்து அதனுடைய நம்பரிங் ஆரம்பிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருந்து அது நேம் ஆரம்பிக்கணும். உதாரணமா புரோபேன் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் புரோபேன், மூணு எத்தனை கார்பன் இருக்கு? how many carbons are present first one கார்பன்ல? 3 sir. ஓகேவா? 3 கார்பன்ஸ் ஆர் பிரசன்ட். அது நார்மலா CH3 CH2 CH3 இருந்தா புரோபேன் அடிச்சோம். ANE PRO PANE புரோபேன் அப்படி சொல்றோம். அந்த E எடுத்துட்டு என்ன ஆல்டர்னேட்டா AL புரோபனால், அந்த why what is the reason? Attached CHO, so aldehyde.
ஆல்டிகைடு பிரஷர் ஆயிருதுன்னா அந்த ஆல்டிகைட்ல கூட ஏஎல் அதை நம்ம அட்டாச் பண்ணி அந்த ஈக்கு பதிலா புரோபேன்ல இருக்கக்கூடிய ஈக்கு பதிலா ஏஎல்ன்றத எண்டிங்ல வரும். தட் இஸ் ஏ புரோபனால். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, sir. Identify the substituents on the parent chain as before at the beginning of the compound name. என்ன சொன்னா நம்ம நம்பரிங் கொடுக்கறதுனா ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருந்தே கொடுக்கணும் நேம் நம்பரு. அப்ப அதான் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் கொடுத்துருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன தெரியுது? அஜய் ஸ்ரீராம், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கார்பன்ல வாட் இஸ் தி யுவர் டிஸ்ப்ளே விசிபிள்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கார்பன்ல என்ன ஸ்ட்ரக்சர் ரீட் பண்ணுங்க. propanol sir first structure. ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் ரீட் பண்ணுங்க. என்னென்ன இருக்குது? CH2 single one C single one H sir. CH2 ஆ? CH3 first. Very good. CH3 CH2 single bond C single bond H sir. ஓகே, வெரி குட். அப்ப மூணு கார்பன் இருக்குதா? நார்மலா 3 carbons are present named as propane ANE. so அங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் லீவ் ஆயிடுது. CH3 ல இருக்குது. அது என்ன சொன்னா அந்த CH3 க்கு பதிலா என்ன சொல்றாங்க? ஹைட்ரஜன் பதிலா அங்க ஆல்டிகைடு OH CHO ஆல்டிகைடு பிரசன்ட் ஆயிருது. அதனால நேம் வந்து புரோபனால். புரோபேன்ல இருக்கிற EA என்ன ஆல்டர்னேட் பண்ணி எண்டிங்ல AL அப்படின்னு வரும். அத புரோபனால் அப்படின்னு சொல்றது. செகண்ட் கார்பன் என்ன? வாட் இஸ் செகண்ட் நேம் ஆஃப் தி காம்பவுண்ட்? செகண்ட் ஒன் 4-methyl pentanol. 4-methyl pentanol. இப்போ 4-methyl pentanol 4-methyl pentanol எப்படி சொல்றோம்? லீனியர் செயின் பாருங்க. கீழ இருக்க கார்பன் C டபுள் பாண்ட் O ல ஒரு கார்பன் இருக்குதா? CH2 நெக்ஸ்ட் CH2 அப்புறம் CH ஓட 2 அல்கைல் குரூப்ஸ் CH3 CH ஆட் ஆயிருக்குது. சோ அந்த 4th கார்பன்ல என்ன ஆட் ஆகுது? 2 மித்தைல் குரூப்ஸ் இருக்குதோ. ஐயூபெக் நேம்ல 4-methyl pentanol சொல்றோம். 4-methyl pentanol அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும். அதே நம்ம காமன் நேம் சொன்னா 4,4 ஏன்னா 4th கார்பன்ல 2 அல்கைல் குரூப் இருக்குது. 4,4 டை அல்கைல் பென்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும். நாம் நார்மலா சொல்லுங்க சார். C ல இருந்து நம்பர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சீங்களா சார்? ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் இந்த ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் அது சார். அதுல இருந்து நம்பர் கொடுக்கணுமா சார்? ஆமாப்பா, அதான் சொல்றேன் சார். உங்க தேர்ட் பாயிண்ட்ல பாரு, நம்பர் த பேரண்ட் செயின் அஸ்யூமிங் த கார்பனைல் கார்பன்ல இருந்தா நம்பர் கொடுக்கணும். அதான் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன். C டபுள் பாண்ட் O and that C means carbonyl carbon, O means carbonyl oxygen. சோ இங்க கார்பனைல் கார்பன்றது என்னது? C டபுள் பாண்ட்ல O ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் தான். அந்த C டபுள் பாண்ட்ல O ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் தான் நம்பர் 1. ஓகே ஓகே சார். ஓகே புரியுது தம்பி? இதே டவுட் இருந்தா இடையில கேளுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்ல क्वेश्चन கேளுங்க அப்படியே. சோ CHO ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். அடுத்தது CH2, next CH2, next CH attached to alkyl groups that named as 4-methyl pentanol. நார்மலா நம்ம வந்து அந்த CHO பதிலா CH3 இருந்துச்சு சொன்னா 4,4 டைமெத்தைல் பென்டேன் சொல்லுவோம். 4-methyl pentane அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா அந்த CH3க்கு H3 பதிலா என்ன இருக்குது? CHO இருக்குது. So 4-methyl pentanol. Okay, next third one example என்ன name? What are the name of the compound, Aravind? Third one name, common name? Methyl pentanol sir. 2-ethyl pentanol. 2-ethyl pentanol எப்படி சொல்றோம்? 2-ethyl pentanol எப்படி சொல்றோம்? 2-ethyl pentanol means அந்த கார்பன் வந்து இந்த ஆக்சிஜனோட இருக்குதுல்ல, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்களாக்கா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். ஓகே, இந்த சைட் செயின் பண்ண கீழே ஒண்ணு வருது இல்ல, அதுதான் இத்தைல் பொசிஷனு. கீழே பாட்டத்துல ஒரு வருது இல்ல, அதான் இத்தைல். சோ அது செகண்ட் பொசிஷன். தட் செகண்ட் பொசிஷன். சோ 2-ethyl pentanol.
பென்டனால் இங்க வந்து AL மீன்ஸ் an aldehyde. அதே OH வந்து வெறும் வித்தவுட் ஒன்லி ஃபார் OH இருந்தா அது வந்து ஆல்கஹால் குரூப். அது அதனுடைய இது வேற. பென்டனால் இத்தைல் மித்தைல் அது வேற. இங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க. பென்டனால் மீன்ஸ் aldehyde. பென்டனால் மீன்ஸ் aldehyde. 2-ethyl pentanol. Next, it is examples of there is examples of aldehydes. First one, formaldehyde, HCHO. That is IUPAC name is methanol. Second, common name is, what is the name of the compound? Aminuddin. Mr. Arshad, what is the second one common name? Acetaldehyde. Okay, CH3, CHO. That is acetaldehyde. That is ethanol. CH3, CHO means acetaldehyde. That IUPAC name is ethanol. Please all are write your any one note, rough note, or take screenshot. Okay. Students, please all are write your any one notebook or take your screenshot yourself. Yes, sir. Okay. So second one on acetaldehyde. Third one propanaldehyde. Propanaldehyde means 3 carbons are present attached over, that is CHO. That is a propanaldehyde. The fourth compound butyraldehyde. That is 4 carbons. Butyrol, butane, butyrol. That is a aldehyde, 60%. So butyraldehyde. The IUPAC name is butanol. Butane present attached one aldehyde, that is a butanol. The next one is derivatives. Derivative means it is aromatic compounds, benzaldehyde. First it is aliphatic compounds, formaldehyde, acetaldehyde, propanaldehyde, butyraldehydes. All are aliphatic aldehydes. All are aliphatic aldehydes. So below the compound named as aromatic aldehydes. Below common named as aromatic aldehyde. Benzene attached CHO. That compound named as benzaldehyde. Benzene attached CHO. That named as benzaldehyde. Some derivatives. So ketones. So already told aldehydes nomenclature. Second one, nomenclature for ketones. Select the parent chain, the longest continuous chain that involves the carbonyl carbon. Name the parent chain by removing E. Same concept, aldehyde and ketone. Removing E from the corresponding alkane name and adding ONE. Aldehyde adding name is AL, but ketone name is adding ONE. That is a ketone. Okay. All understand? Yes, sir. ஆல்டிகைடுக்கு Yes, sir. அந்த வந்து புரோபேன், பியூட்டேன், பென்டேன், அந்த கடைசியாவது லாஸ்டா வருதுல, அந்த ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆல்டிகைட்ல AL புரோபனால், பியூட்டனால், பென்டனால் அப்படின்னு நம்ம நேம் சொல்லுவோம். பட் இங்க கீட்டோன்ல அந்த புரோபேன், பியூட்டேன், பென்டேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ONE, தட் இஸ் புரோபனோன், பியூட்டனோன், பென்டனோன். ஓகே அப்படின்னு நேம் சொல்லணும். நம்பர் த செயின் டு கிவ் த கார்பன் குரூப் த லோயஸ்ட் நம்பரிங். கார்பன் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய லோயஸ்ட் நம்பரிங்ல இருந்து நேம் கொடுக்கணும். த நம்பர் கோஸ் பிஃபோர் த பேரண்ட் செயின் நேம். எப்படி இந்த எக்ஸாம்பிள் கீழே சொல்றேன், நல்லா கவனிங்க. அப்புறமேட்டு டிட்டர்மைன் த நம்பர் அண்ட் லொகேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டிட்யூயன்ட்ஸ் அண்ட் நம்பர் தம் அக்கார்டிங்லி. நம்ம எப்படி நம்பர் கொடுக்கணும் சொன்னா, அது லொகேஷன் சப்ஸ்டிட்யூயன்ட்ஸ் வந்து பொறுத்து அந்த நம்பர் கொடுக்கணும். எங்க சப்ஸ்டிட்யூயன்ட்ஸ்னாக்கா
What is the name of the substituents? Name of substituents என்ன தம்பி? அதாவது ஒரு குரூப் இருக்குது, அந்த குரூப்புக்கு பதிலா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு பதிலா வேற ஒரு குரூப் பேர் பிரசன்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் ஆயிருந்தா அதான் சப்ஸ்டிட்யூயன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இங்க. சோ ஓகே, எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். For cyclic ketones, the carbonyl carbon is C1 and the name begins with cyclo. சார் அதாவது cyclic compound பிஃபோரா cyclo அப்படின்றது இருக்கணும். அடுத்து காமனா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். இப்போ இங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. கீழே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர் 3-hexanone. 3-hexanone. How many carbons are present? Tami, how many carbons are present? CH3, CH2, CH2, C double bond O. Right side attached to CHT, CH2. அதாவது கீட்டோ குரூப் C double bond O ரைட் சைடுல CH2, CH3 ஆட் இருக்குது. அதே C double bond O ஓட லெஃப்ட் சைடுல CH3, CH2, CH2 ஆட் இருக்குது. How carbons are present? Mr. M. Abdullah. 6 sir. Mr. M. Abdullah. How many carbons? So okay, any one person please tell me. 6 carbon sir. 6 carbon. இப்ப see நம்ம அதுக்கு கார்பன் என்ன சொல்லுவோம்? Hexane. Hexane. Very good, very good. யாரே? மஃபாத்தி. மஃபாத், வெரி குட், வெரி குட். 6 கார்பன் பிரச்சனை தான் அது ஹெக்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அங்க 6 கார்பன் இருக்கா பாருங்க, இருக்கு. ஓகே, அங்க என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பிரச்சனை? அங்க என்ன வரணும்? ஆக்சுவலா CH2 வரணும். ஹெக்சேனா CH2 வரணும். அந்த 2 க்கு பதிலா தான் அட்டாச் ரீப்ளேஸ்மென்ட் என்னது? C double bond O பிரசன்ட் ஆயிருக்குது. சோ C double bond O பிரசன்ட் ஆயிருந்தா that is a ketone. சோ அந்த ketone பிரசன்ட் ஆயிருக்கறனால the substituent position எத்தனாவது பொசிஷன் இருக்குது? தேர்ட் பொசிஷன். இங்க கீட்டோனுக்கும் ஆல்டிகைடுக்கும் நல்லா எக்ஸாம்பிள் நல்லா கவனிச்சிங்க. ஆல்டிகைடு பொறுத்தளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கார்பனா இருக்கும் CH2 அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். அதுல இருந்தா நேம் கொடுக்கணும். அதே போல இங்கேயும் அதே தான், கார்பனைல் கார்பனுக்கு சப்ஸ்டிட்யூயன்ட்ஸா இருக்குது, அதுல இருந்தா நேம் கொடுக்கணும், நம்பரிங் சொல்லணும். இப்ப தேர்ட் பொசிஷன் இருக்குது, அது என்ன? 3-hexanone. 3-hexanone சொல்றோம். புரியுதா? தேர்ட் பொசிஷன்ல அந்த கார்பன் பிரசன்ட் ஆயிருக்குது, அதனால 3 இஸ் a third position. Hexa means 6 carbons. ONE means ketone. That is 3-hexanone. Another one time repeat. Third position attached one ketone. That is a 3. Hexa means 6 carbons. That is a hexa. ONE means there is a ketone group is present. The named as 3-hexanone. Next one carbon. Next one, what is the name of the structure? Sir. Yes. Sir, கீட்டோனுக்கு ஆல்டிகைடு ஒரே C double bond வருமா சார்? அதாவது கீட்டோன்ங்கிறது வந்து C double bond O மட்டும் தான் இருக்கும். அதுக்கு ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் அல்கைல் குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அதுதான் கீட்டோன். ஆல்டிகைடு பொறுத்தல CHO அப்படின்றது ஆல்டிகைடு. மறுபடியும் நான் அந்த ஸ்லைட் காட்டணுமா? நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன். ப்ரிபரேஷன். CHO அப்படின்றது தான் ஆல்டிகைடு. CHOன்றது ஆல்டிகைடு. இங்க C double bond O ஓட ஒரு அல்கைல் குரூப்பும் லெஃப்ட் சைடு ஒரு அல்கைல் குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருந்தா அது கீட்டோன். வெறும் C double bond O மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே, கீட்டோன் C double bond O எங்க பிரசன்ட் ஆகுதோ அது எல்லாமே கீட்டோன் தான். சோ ஆல்ரெடி டோல்ட் சைக்ளோ பொசிஷன், சைக்ளிக் அமில ஒரு ஆக்சிஜன் அட்டாச், இது C double bond, அது சைக்ளோபென்டேன், சைக்ளோஹெக்சேன் அப்படினு சொன்னோம்ல. அதே ஹைட்ரஜனும் CHO பிரசன்ட் ஆயிருந்தா அது ஆல்டிகைடு. ஓகே, செகண்ட் என்ன பாருங்க, 4-methyl-hexanone. 4-methyl என்ன சொல்லுது? புரியுதா தம்பி? சார் புரியுது சார். என்ன புரியுது சொல்லுங்க.
4 மித்தைல் 2 ஹெக்ஸோன் தானே. அது எப்படி 4 மித்தைல்ன்றது என்ன சொல்றோம்? 4 மித்தைல் எப்படி பத்தி சொல்றோம்? சார் அந்த ஃபோர்த் கார்பன் இந்த வந்துருங்க சார். ஃபோர்த் CH2 பாண்ட் CH3 வந்துருங்க சார். அட்டாச் ஆயிருங்க சார். 2ன்றது என்னது? 2 ஹெக்ஸோன் தானா? செகண்ட் பொசிஷன்ல ஒரு கார்பனோட கீட்டோ குரூப் இருக்குது. செகண்ட் பொசிஷன்ல கீட்டோ. ஓகே சார். அடுத்து பாருங்க 3 புரோமோ 2 பியூட்டனோன் சொல்றோம். 3 புரோமோ 2 பியூட்டனோன் சொல்றோம். 3 புரோமோ 2 பியூட்டனோன் என்ன? தம்பி 3 புரோமோ 2 பியூட்டனோன் என்ன? மொத்தம் எத்தனை கார்பன் இருக்கு தம்பி? 4 carbon sir. 4 கார்பன் பியூட். சரியா? அப்ப புரோமின் எத்தனை Carbon bromine இருக்கு sir. தேர்ட் பொசிஷன்ல புரோமின் இருக்குது. கீட்டோ குரூப் எத்தனை பொசிஷன் இருக்குது? Second position. செகண்ட் குரூப் இருக்கு சார். செகண்ட்ல இருக்கு சார். CH3 C டபுள் பாண்ட் O CH கீழ ஒரு CH3 இருக்குது. டாப்ல புரோமோ. 3 புரோமோ 2 பியூட்டனோன். 3 புரோமோ 2 பியூட்டனோன். தம்பி நேமிங் கொடுக்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா? யாருக்காவது புரியலனா raise your hand. சார். தேர்ட் பொசிஷன்ல ஒரு புரோமின் ஆட் ஆயிருக்குது. அதுக்குள்ள என்ன இருக்குது? ஒரு CH3 இருக்கா? அதான் தேர்ட் கார்பன் தான் CHன்றது. பியூட்டேன்றது பியூட்டா கார்பன் மொத்தமே டோட்டலி பிரசன்ட் 4 கார்பன்ஸ் பியூட்டா. நோ ஓ சொல்றோம். செகண்ட் பொசிஷன்ல ஒரு கீட்டோ குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருக்குது. சோ 3 புரோமோ 2 பியூட்டனோன். ஓகே. அடுத்த நெக்ஸ்ட் கார்பன் 2 மித்தைல் சைக்ளோபென்டானோன். 2 மித்தைல் சைக்ளோபென்டனோன் அப்படின்னு சொல்றோம். செகண்ட் பொசிஷன்ல அது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் குரூப் சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் அந்த கார்பனே C டபுள் பாண்ட் O ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன். செகண்ட் பொசிஷன்ல CH3 இருக்குது. சோ 2 மித்தைல். சைக்ளோன்றது எதுக்கு சொல்றோம்? வித்தவுட் டபுள் பாண்ட். நல்லா புரிஞ்சுங்க. சைக்கிளிக் காம்பவுண்ட்னாவே என்ன இருக்கும்? வித்தவுட் பாண்ட். தம்பி ஆல் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சைக்ளோ காம்பவுண்ட்னாக்கா வித்தவுட் டபுள் தட் இஸ் சைக்கிளிக் காம்பவுண்ட். ஓகே. சோ 5 கார்பன்ஸ் ரிங்ல எத்தனை இருக்கு? 5 கார்பன் இருக்கு. 5 கார்பன்ஸ் பெர்சன்ட் ஆகுது. இந்த மித்தைல்ன்றது அது நாம என்ன செய்யணும்? அட்டாச்மென்ட் தட் இஸ் சப்ஸ்டிட்யூவன்ட். அட்டாச்மென்ட் சப்ஸ்டிட்யூவன்ட்ஸ். ஓகே. ரிங் கார்பன் 5 தான். நல்லா அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். நீ நல்லா புரிஞ்சுங்க. அந்த கார்பனும் சேர்த்து மித்தைல இருக்க கார்பன் நீங்க சேர்க்க கூடாது. இந்த சொல்றது புரிஞ்சுங்க நல்லா. அது டிஸ் சப்ஸ்டிட்யூவன்ட்ஸ். இங்க ரிங் காம்பவுண்ட் எத்தனை? ரிங்ல இருக்கிறது 5 கார்பன். பென்டா. செகண்ட் பொசிஷன்ல மித்தைல் குரூப் இருக்குது. தட் இஸ் 2 மித்தைல் பென்டனோன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் say the common example ethyl propyl ketone. It's a common names. Common system of the name in ketone is similar to some examples. ethers இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஈத்தர்ஸும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நம்ம ஈத்தர்ஸ் நம்ம பார்க்கறது ஆல்டிகேட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸும். பட் ethyl propyl ketone சொல்லலாம். அடுத்தது ஐசோ பியூட்டைல் மித்தைல் கீட்டோன். ஐசோ பியூட்டனா ரைட்ல இருந்து பாருங்க. நல்ல எக்ஸாம்பிள் கவனிங்க. செகண்ட் ஒன் ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் CH3 C டபுள் பாண்ட் O CH2 CH attach that is iso CH attach one CH3 that is iso left side CH3. So how many carbon present? எத்தனை கார்பன் இங்க இருக்கு? இந்த ஐசோ பொசிஷன்ல தான் தனியா சொல்லிட்டோம் ஐசோன்றது. அப்ப என்ன அதுக்கு தான் என்னது மித்தைல் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய மித்தைல்
So 4 கார்பன்ஸ் இருக்குது லீனியர் செயின்ல. இந்த இதோட சேர்த்து கீட்டோ குரூப். அத கீட்டோன தனியா இண்டிகேட் பண்றோம். கீட்டோன் குரூப்ன்றதை தனியா இண்டிகேட் பண்றோம். சோ 4 கார்பன் வித்தவுட் C டபுள் பாண்ட் ஓன்றத 4 கார்பன்ன்றத பியூட்டைல், ஐசோபியூட்டைல் மித்தைல் கீட்டோன். ஐசோபியூட்டைல் 4 கார்பன்றது அட்டாச்மெண்ட் 1 மித்தைல், அதுக்கு மித்தைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். கீட்டோ குரூப் இருக்குது அது தனியா சொல்லியாச்சு. So isobutyl methyl ketone. Third structure is 1 bromo methyl. 1 bromo methyl group is 1 bromo methyl. That next methyl ketone. Methyl ketone means CH3 C double bond O. So 1 bromo methyl ketone is. Next isomerism. What are isomerism? Mr. R. Abdullah. Yes, sir. Yes, sir. What are isomerism? Sir, compounds having same molecular formula Very good. but differ in their functional group. Same molecular formula, but a different sexual formula. That is a isomerism. Okay. So same concept. Isomerism the aldehydes and ketones that have given number of carbon atoms or functional groups. Isomers. This is the third group compounds. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை கார்பன் பிரசன்ட் ஆயிருக்குது? C3H6. C3H6O. Same molecular formula but a different structural formula. Okay. Same molecular formula but a different structural formula. நல்லா கவனி தம்பி. ஆல்ரெடி ஒரு பையன் கேட்டா அப்படி சார் C டபுள் பாண்ட் O இருக்கிறது மட்டும் ஆல்டிகைடு எப்படின்னு சொல்றது? C டபுள் பாண்ட் O இருக்கிறது எல்லாம் கீட்டோனு. C டபுள் பாண்ட் O ஒரு ஹைட்ரஜன் பிரசன்ட் ஆயிருந்தா மட்டும்தான் அது ஆல்டிகைடு. C டபுள் பாண்ட் O ஓட ஒரு ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஆல்டிகைடு. இப்ப எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். சிம்பிளா பாருங்க. C3H6O 3 carbons. புரோபனோன் பாருங்க, அதுக்கு நேம் பாருங்க. புரோபனோனுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர்? C ரைட் சைடு 1 CH3, side 1 CH3 attached, top of the 1 oxygen, that is a ketone. So C double bond O oda 2 alkyl groups are present that named as ketone. Okay. IUPAC name is, what is the name? Propanone. Okay. 3 கார்பன் இருக்குது, 6 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. 3 carbons are present, 6 hydrogens are present. So 1 oxygen. C3H6, same molecular formula. But the second one aldehyde. Say aldehyde பாருங்க. CH2 CH3. Another one carbon left side என்ன? ஒரு ஹைட்ரஜன். That is aldehyde. CHO present ஆ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா என்னது? ஆல்டிகைடு சொல்றது. CHO அப்படின்றது என்ன? ஆல்டிகைடு. அது ஒரு ரைட் சைடுல மட்டும் ஒரு ஆல்கைல் குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். That is a propanol. C3 னா 3 கார்பன்ஸ். ஆல்டிகைட்ல சொல்றேன் 3 கார்பன் பிரசன்ட் ஆயிருக்குது. இந்த CH ல 2 ஹைட்ரஜன், CH3 3 hydrogens, another one that this left side 1 hydrogen, H6, C3H6O. It is a propanol. Same molecular formula but a different structural formula are called isomerism for aldehydes and ketones. Okay. Yes, sir. Sir. What is Ajay Sriram? What is your question? Ajay Sriram, Yes, sir. you understand? Yes, sir. Isomerism என்ன புரியுதா இங்க? Yes, sir. என்னது? What is the isomerism? Same molecular formula, different structure, sir. Okay, very good. Propanone. C3H6O. One is one structure propanone, second structure propanol. So okay. So next examples. Positional isomerism. So how many types of isomerism?
How many types of isomerism? You know isomerism type? Structural isomerism. Sexual isomerism? 3 types, sir. Tell me. Functional. Functional isomerism? Isomerism. Chain isomerism. Chain isomerism? அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் சார். Functional isomerism? Sexual isomerism? Chain isomerism. Chain isomerism. Chain isomerism. Okay. So 3 types of person. The first one is positional isomerism. Positions change ஆகும். ஓகேவா? But 3 pentanone. இதே பாரு 2 butanone, 2 pentanone. Same molecular formula but different structures. இது ketone மட்டும் நம்ம இங்க சொல்றோம். But not aldehydes. இது கீட்டோனுக்கு மட்டும் உள்ள எக்ஸாம்பிள். ஓகே. சோ 3 உங்களுக்கு RR டிஸ்ப்ளே விசிபிள்? எஸ் சார். pentanone, Yes, sir. 2 pentanone. சரி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதேதான் சேம் கான்செப்ட். போத் ஆர் சேம். ஆல்டிகைட்ஸ் பாருங்க அதேதான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கோம். இது வந்து என்ன பென்சால்டிகைடுடைய இது சொல்றோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஆல்டிகைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ்க்கு உள்ளது, அதாவது அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு உள்ளது. அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்குள்ள சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஆல்டிகைடு பிரசன்ட் ஆயிருது. ஆல்டிகைடு பிரசன்ட் ஆயிருது. ஒரு பென்ஜினோட ரைட் சைடுல பாட்டத்துல பாருங்க CH2O பிரசன்ட் ஆயிருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஒரு இது. கீழே பாருங்க பாட்டத்துல OCH3 இருக்குது. அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். லெஃப்ட் சைடுல OH இருக்குது. இப்ப இங்க 3 ஃபங்க்ஷன் குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருது. என்னது ஒரு கீட்டோன் ஒரு ஆல்டிகைடு இங்க பாருங்க OH பிரசன்ட் ஆகுது. அது காமன் நேம் வந்து பெர்லின் அப்படின்றது. செகண்ட் ஒன் இந்த பாருங்க இதான் பென்சால்டிகைடு. தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் சின்னமால்டிகைடு. இதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னாக்கா ஆல் ஆர் அரோமேட்டிக் ஆல்டிகைட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். அரோமேட்டிக் ஆல்டிகைட்ஸ்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ். அரோமேட்டிக் ஆல்டிகைட்ஸ்க்கு ஒன்னு பென்சால்டிகைடு நம்ம சிலபஸ் இருக்குது. பென்சால்டிகைடு. செகண்ட் ஒன் காமெண்ட் சின்னமால்டிகைடு. சம் கீட்டோன்ஸ் அதே போல கீட்டோன்ஸ்க்குள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன எப்படி இருக்குதுன்றத சொல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ். பியூட்டேன் டையூனோன், அதாவது சிங்கிள் ஒரு கீட்டோ குரூப் C டபுள் பாண்ட் இருந்தா நோன் ONE அப்படின்னு சொன்னோம். அதே 2 இருந்துச்சுன்னா டையூனோன் பியூட்டேன் டையோன் அப்படின்னு சொன்னோம். பியூட்டேன் டையோன்னா என்னது 2 கீட்டோன் குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருந்தா அர்த்தம். டையோன் மீன்ஸ் என்ன சொல்லலாம்? வாட் இஸ் த டையோன்? What are dione? 2 ketone group. Two ketone groups are present. That name as dione. Okay. I mean, all are basic concept. No, syllabus. எல்லாம் இதுல சிலபஸ்ல உள்ளதான் எல்லாம் பேசிக்கா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். நல்லா கவனிங்க. ஸோ காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதேதான். அதாவது இதுல லார்ஜ் ரிங் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த கீட்டோன்ஸுக்கும் ஆல்டிகைட் உள்ளது. ஓகே. ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆல்டிகைட்ஸ் and ketone. So all are listen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, preparation of aldehydes and ketones very very important. So please listen. Alcohols can be used to create aldehydes and ketones. Oxidation of primary alcohol yields an aldehyde. What are ஆல்கஹால் அப்படின்றது இங்க நம்ம இண்டிகேட் பண்றோம். பிரைமரி ஆல்கஹால். வாட் ஆர் பிரைமரி ஆல்கஹால் நேம்? CH3, CH2, CH2OH. இந்த நேம் என்ன தம்பி? காமன் நேம் என்ன? Propanol. வெரி குட். வெரி குட். யாரா? ஹமீத் இப்ராஹிம். இன்னொரு யார் சொன்னது? கௌதம் சார். அரே கௌதம். வெரி குட். CH3, CH2, CH2OH. அந்த CH2 தான் ஹைட்ரஜன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டுருக்கோம். ஓகே, தட் இஸ் a propanol. An oxidation to form what is the name of the compound? CH3, CH2, CHO. Propanol. Propanol. AL. That is aldehyde. Okay. Propane aldehyde அப்படினு சொல்லலாம். காமன் நேம் சொல்லுங்க, எப்படி சொல்லணும்? Propane aldehyde. IUPAC name is
propane, PRO, propanol, PRO, PANAL, propanol. Okay, Tambi. So, this is preparation of aldehydes. First one reaction is alcohol. That is, alcohol means propanol on oxidation to form aldehyde. It's a propanol, PROPANAL. That is propane aldehyde. Propane aldehyde. Second, oxidation of secondary alcohol yields a ketone. Secondary alcohol. What is secondary alcohol name? What is the name of secondary alcohol name? Butanol, sir. Very good, very good. CH3, CH2, CH2. அப்படிதான் சொல்லணும். ஓகேவா? So 4 carbons present ஆயிருக்குது. OHன்றது alcohol. So butanol on oxidation to form. What is the name of the compound? Butanols. No. What is the name of the compound? Butanol. Butanol. Very good. Butanol. Dinesh Bani. Dinesh தெரியுதா? Dinesh இருக்கீங்களா? சார் சொல்லுங்க. What is the name of the compound? propanol. No. கீட்டோனுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் நேம்னா செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் போட்டுக்கோங்க ரியாக்ஷனு. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ரியாக்ஷன் போட்டுக்கோமா இல்லையா? ப்ரிப்பரேஷன் செகண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் கீட்டோனுக்கு உள்ளது. அதனுடைய காம்பவுண்ட் நேம் என்ன? வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ஆஃப் கீட்டோன்? butanol. 4 கார்பன் பிரசன் ஆயிருதா? ஒரு கீட்டோ குரூப் இருக்குது. இட்ஸ் ஏ பியூட்டனோன். பியூட்டேனுக்கு தானே அது இந்த கீட்டோ குரூப் இருக்கனால பியூட்டனோன் ONE அப்படின்னு அந்த ஈக்கு பதிலா பியூட்டன்ல இருக்கக்கூடிய இ BUTANE அந்த ஈக்கு பதிலா BUTANONE பியூட்டனோன். ஓகே தம்பி? So 2 examples, 2 reactions are discussed. One is the preparation of aldehyde. The preparation of aldehyde is propanol on oxidation to form propane aldehyde. It's a Iber name propanol. PROPANAL. Propanol. Second example is ketone preparation. Second is ketone preparation. Butanol on oxidation to form butanone. Okay. So the physical problem. Okay. Yes. ஒரு டவுட் சார். கேளு தம்பி. யாரு சொல்லுங்க. அது வெறும் பியூட்டனாலா இல்ல 2 பியூட்டனாலா சார்? எதுப்பா? செகண்ட் ரியாக்ஷன் சார். செகண்ட் ரியாக்ஷன்ல வெறும் பியூட்டனாலா இல்ல 2 பியூட்டனாலா சார்? 2 பியூட்டனோன் அப்படி சொல்லலாம். பொசிஷன் சொல்லணும்னாலும் சொல்லலாம், தப்பு இல்ல. 2 பியூட்டனோன் செகண்ட் பொசிஷன்ல ஒரு கீட்டோ குரூப் இருக்குதுன்றத பொசிஷனை ஐடென்டிஃபை பண்றோம். அந்த கீட்டோ குரூப் எங்க இருக்குதுன்றத ஐடென்டிஃபை பண்றது 2 அப்படின்றது சொல்லணும். 2 பியூட்டா BUTA பியூட்டேனா 4 கார்பனு NONE பியூட்டனோன் 2 பியூட்டனோன் அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் நார்மலா பியூட்டனோன் அப்படின்னு சொல்லலாம். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. பொசிஷன் சொல்றதுக்காக வேண்டி அந்த 2 அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். எந்த பொசிஷன்ல அந்த கீட்டோ குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருக்குதுன்றத 2 அப்படி 2 அப்படின்ற சொல்லி சொல்றோம். எத்தனை கார்பன் பிரசன்ட் ஆயிருக்குது? 4. CH3 CH2 CH3 CH2 C டபுள் பாண்ட் O CH3 இருக்குது. அதனால என்ன சொல்றோம்? 4 கார்பன் பிரசன்ட் ஆயிருக்குது. அல்ல பியூட்டா என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருது? கீட்டோ குரூப். கீட்டோன் குரூப். நோன் 2 பியூட்டனோன் சொல்றோம். ஓகேவா? ஓகே சார். யாருக்க இடையில क्वेश्चंस இருந்தா சொல்லுங்க தம்பி, நான் சொல்றேன். அப்படியே உட்கார்ந்துங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் physical properties of aldehydes and ketones. What are the physical properties? Physical properties என்ன சொல்லிருக்கேன்? நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன். What is the physical properties? அதனுடைய கலர்,
அந்த மெல்டிங் பாயிண்ட், அதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட், ஆல் கான்செப்டையும் இண்டிகேட் பண்றதா, டிஸ்கஸ் பண்றதா அந்த பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்றது. So okay, neither all ligates nor all ketones possess the ability to hydrogen bond with other molecules like themselves. Consequently, boiling points for all ligates and ketones are lower than for alcohols of similar molar mass. அப்படின்னா அதாவது கீட்டோனுக்கும் ஆல்டிகேட்ஸ் பண்ணா சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா தான் வரும். ஆனா எதை விட கம்மியா இருக்கும்? ஆல்கஹால்ஸை விட கம்மியான பாயிலிங் பாயிண்ட் தான். எதுக்கு தம்பி, எதுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்மி? பாய்ஸ் கீட்டோனுக்கும் ஆல்டிகேட்ஸும் கம்மி. ஓகேவா? சோ ஓகே, 11:50 ஆயிடுச்சு. டைம் இஸ் ஓவர். சோ பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இதோட ஃபர்தரா நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே தம்பி? ஓகே சார். Questions? Any doubt? சார் கிளாஸ் முடிச்சுக்கோ அப்படின்றதுக்காக சொல்றியா இல்ல டவுட் இல்லன்றதுக்கான சொல்றியா? டவுட் இல்ல சார். சரி ஓகே, இப்ராஹிம் சொல்லிட்டா ஓகே. ஆசிகே ஆசிக், இந்த லால் சிக்கந்தர் பாஸா எங்க காணோம்? லால் சிக்கந்தர் பாஸா சார். ஓகே தம்பி, புரியுதா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ் சார். கார்த்திகேயன் ஓவரா? கார்த்திகேயன் ஓகேவா? கார்த்திகேயன் ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. மீட்டிங் வாங்க.